ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਈਡੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਗਾੜੂ ਬੰਬ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਈਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਜੁਗਾੜੂ ਬੰਬ। ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस वेले मैं हैरीटेज स्ट्रीट दे विच ही मौजूद हाँ। जिहड़ा रस्ता श्री हरमंदर साहब वाले पासे जांदा तां तुसीं देख सकदे हो कि एक पासे सारा गढ़ी सराह जबकि दूसरे पासे जिहड़ी सारा गढ़ी पार्किंग है। तां पार्किंग दी इसे दीवार दे बिल्कुल नाल जिहड़े ये दोवें धमाके हुंदे ने तां इत्थों मैं दिखाउण दी कोशिश करदा कि जिथे हरे रंग दी एक जिहड़ी रस्सी नज़र आ रही है उस एरिए नूं कॉर्डन ऑफ किया गया, जबकि पूरा रस्ता जिहड़ा जिथों संगत हरमंदर साहब वाले पासे जाती है उस रस्ते नूं भी बैरीकेड लगा के फिलहाल बंद कर दिता गया। संगत जो है वो दूसरे रस्ते तो जरूर आ जा रही है, पर क्योंकि इस इलाके दे विच जांच की जा रही है तो पुलिस मुलाजम इत्थे तैनात किए गए। किसी नूं भी उस पासे जाण दी इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जिहड़े श्रद्धालु सराह दे विच रुके हुए सन उन्हां ने भी एकदम देखा कि बहुत ज़्यादा इस धमाके की जिहड़ी आवाज़ है वो सुनाई दिंदी है। उस तो बाद एक धुएं का गुबार जिहड़ा है वो दिखाई दिंदा। तो जेकर असीं परसों रात की गल करिए तो 11:30 तो 12 बजे के दरम्यान एक धमाका हुंदा है जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई सी। तो उस वेले जिहड़ियां ये चर्चावां सन कि एक रेस्टोरेंट दे विच जिहड़ी चिमनी है उस दे विच शायद कोई किसी तरह का प्रैशर बनया गैस का, जिस करके ये ब्लास्ट होया। तो हुण पुलिस कमिश्नर ने भी ये स्पष्ट किया है कि किसी तरह का जिहड़ा चिमनी वाला एंगल है उस तरीके दीयां जिहड़ियां खबरां ने उन्हां दा कहना सी कि उस दे उत्ते ज़्यादा विश्वास ना किया जाए। तो ये बिल्कुल सामने वो इलाका है जिथे ये 2 धमाके जिहड़े ने वो हुंदे ने। हर एक एंगल तो हर एक पहलू तो पुलिस जांच दे विच लगी हुई है, पर जिहड़ा पुलिस कमिश्नर वालों हुण वड्डा खुलासा किया गया कि जिहड़ी हुण तक एक खबर फैलाई जा रही सी कि शायद इस पार्किंग दे विच जिहड़ा रेस्टोरेंट है उसकी चिमनी दे विच किसी तरह का धमाका होया। तां उन्हां दा कहना सी कि उस गल दे उत्ते ज़्यादा जिहड़ा चर्चा या ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। सामने कुछ निशानदेही भी पुलिस वालों की गई है। कुछ तुसीं देखो कि चाहे वो दीवार होवे या हेठां जिथे बूटे पौधे नज़र आ रहे हैं उत्थे भी मार्किंग की गई है। तो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी वो जारी है और जिहड़े जिहड़े इत्थों सैंपल कलैक्ट किए जाने सी वो फोरेंसिक टीम इत्थों कलैक्ट करके ले जा चुकी है। कैमरामैन हनीश कुमार दे नाल राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। इस दे विच जिहड़ी प्रीलिमिनरी इंटरोगेशन जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है उस दे विच यह सामने आया कि लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन सीगे जिहड़े उपर जिहड़ी हैरीटेज स्टेज जिथे असीं खड़े हैरीटेज स्ट्रीट दे विच इत्थे लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन होए। तो असीं इस दी साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साडी फोरेंसिक टीम इत्थे मौके ते हैगी ते कोई भी सानू ट्रिगरिंग मैकेनिज्म या डेटोनेटर नहीं मिलिया हैगा मौके ते जिस तो इंज जापता हैगा कि किसी कंटेनर दे विच एक्सप्लोसिव मटीरियल रख के जिहड़ा हैगा वो एक्सप्लोजन किया गया है। एब्सेंस ऑफ ट्रिगरिंग मैकेनिज्म मीनस दैट इट इज अ क्रूड काइंड ऑफ अ डिवाइस। असी इसनूं पूरे डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे। असी कोई एंगल्स रूल आउट नहीं कर रहे हैगे कि यह किसी दी मिसचिफ हैगी। इट इज टू अर्ली टू से कि इट इज मिसचिफ
ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਰੂਡਲੀ ਮੇਡ, ਵੈਰੀ ਕਰੂਡਲੀ ਅਸੈਂਬਲਡ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ IED ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਜ਼ਸ ਐਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਇਜ਼ ਐਨ IED। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੀਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਟੁਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸੇਫ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਸਮ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਹੈਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ FSL ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ। ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਸਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੁੜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IED ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IED ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ DGP ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ
ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਅਸਲ 31 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜਗਾੜੂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।